പരിത്രാണനത്തിനധിപൻ മരണത്തിൽ നിന്നൊഴിവ് കർത്തനാമഖില ശക്തനിൻ തിരുകരത്തിലുണ്ടനിശം പരദേവനഹോ നമുക്ക് നാഥനതേ തന്നരികളിൽ നാഥനതേ തന്നരികളിൽ വൻ തലയെ തകർക്കും പിഴച്ചു നടക്കും അവന്റെ മുടികൾ വൻ തലയെ തകർക്കും പിഴച്ചു നടക്കും അവന്റെ മുടികൾ മൂടിയ നെറുകയെ തന്നെ മുടിക്കും ആദിനാഥനോട് ചെയ്തതാ മനുഷ്യൻ ഈ പരദേവനഹോ നമുക്ക് പരിത്രാണനത്തിനധിപൻ മരണത്തിൽ നിന്നൊഴിവ് കർത്തനാമഖില ശക്തനിൻ തിരുകരത്തിലുണ്ടനിശമീ പരദേവനഹോ നമുക്ക് നിനക്ക് ഭയന്നു തിരുമുഴി കാഴ്ച കൊണ്ടുവരുമേശുവിന്നു ജയമേശുവിന്നു ജയമേശുവിന്നു ജയം ഈ പരദേവനഹോ നമുക്ക് പരിത്രാണനത്തിനധിപൻ മരണത്തിൽ നിന്നൊഴിവു കർത്തനാമഖില ശക്തനിൻ തിരുകരത്തിലുണ്ടനിശമീ പരദേവനഹോ നമുക്ക് Thank you, dear friends, for the graceful and prayerful performance. Hospitality is the first step towards building lasting relationships. Now, I invite Principal Teacher to deliver the welcome speech and warmly welcome our distinguished guests. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. A very pleasant good afternoon to our distinguished dignitaries, respected teachers, beloved parents, and my dear friends. Today is not merely a celebration. It's a celebration of dreams, determination, leadership, and success. It's a day when excellence is honored, achievements are applauded, and young leaders are entrusted with responsibilities that will shape tomorrow. It gives me immense joy and privilege to welcome you all to our investiture ceremony and Merit Day celebration. It's with profound honor and heartfelt respect that I extend our warmest welcome to our esteemed chief guest, Honorable Minister Advocate Mons Joseph. So your association with our school has always been one of affection, encouragement, and unwavering support. Long before assuming the esteemed responsibility of serving as a minister,
You were a cherished well-wisher who stood with us on every significant occasion. Your inspiring journey reminds our students that sincere dedication and committed public service are always recognized. Sir, we wholeheartedly welcome you to IGPS. But our Honorable Minister is delayed due to his busy schedule, and we will expect him join soon. With deep reverence, I warmly welcome our beloved manager, Reverend Father Joseph Muntekel, whose visionary leadership, guidance and blessings continue to illuminate the path of our institution. Welcome, Father. A heartfelt welcome to our respected principal, Sister Sophia, whose wisdom, dedication, and unwavering commitment have made our school a center of excellence where young minds flourish. Welcome, Sister. It's my pleasure to welcome our esteemed Panchayat President, Mrs. Geeta Suresh. Ma'am, your gracious presence reflects your commitment to education and the development of our community. Welcome, ma'am. Now it's pleasure to extend a warm welcome to our respected Panchayat member, Mr. Deepu Thomas Tekum Tadatil, a dedicated public representative whose sincere commitment is to the welfare and development of our society. Hearty welcome, sir. A sincere welcome to our respected PTA executive members and office bearers. Your wholehearted cooperation strengthens the partnership between parents and the school, creating the ideal environment for our children to grow. Welcome you all. To our dedicated teaching and non-teaching staff, I extend my heartfelt gratitude and warm welcome. Your tireless service, patience, and love are the foundation upon which every success story of this institution is built. Last but not the least, to my dear students, the stars of today's celebration, I welcome you all to this function. I welcome our PTA President, Mr. Viju Chakra, to this function. Dear students, success is not about reaching the top alone. It's about lifting others as we climb. Thank you all. Thank you for the heartful welcome. A true leader inspires hope, confidence, and purpose. It is now my privilege to invite our respected manager, Reverend Father Joseph Muntekel, to deliver the presidential address. Father has always been a guiding light, inspiring our school community through his wisdom and encouragement. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സോബി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫെമിന ടീച്ചർ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിനോയ് ചാക്കോ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയ കുഞ്ഞനുജന്മാരെ, അനുജത്തിമാരെ, ഇന്ന് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. ഉന്നത വിജയം നേടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് പോകുന്നവരെ ഓർക്കുവാനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടി ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അനുസ്മരിച്ച് വിജയമംഗളങ്ങൾ നേരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത്. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ചവിട്ടുപിടികളും കടന്ന് മുന്നോട്ട് വേണം പോകുവാനായിട്ട്. തിളക്കമാർന്ന വിജയങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ്. കുട്ടികളെ
സ്വന്തം മക്കളെന്ന പോലെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി വളർത്തുകയാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉന്നതമായ വിജയം നേടുവാനായിട്ട് ഇടവരിക. പെട്ടെന്ന് ആരും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയല്ല ചെയ്യുക. പടിപടിയായിട്ടാണ് വിജയം വരിക്കുന്നത്. വിജയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറുവാനായിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ചവിട്ടുപടികൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഓരോ പടികളും ചവിട്ടി ചവിട്ടി വേണം ഉന്നതത്തിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട്. വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. ഒരു ശില്പി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അതിന് പറ്റിയ കല്ല് നോക്കി അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ വലിയ ഉയരമുള്ള കല്ലുകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ഒരു കല്ലിനെ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തു. കല്ലുളി വെച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊത്തുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു കല്ല് പറയുകയാണ്, എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിന്നെ മനോഹരമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓരോ കൊത്തുകൊള്ളുമ്പോഴും ആ കല്ലിനെ മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കല്ല് വളരെയധികം പ്രതികരിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ശില്പി ഈ കല്ലിൻ്റെ ബഹളമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ കല്ലിനെ വിട്ടു വേറൊരു കല്ലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ആ കല്ലിനെ കൊത്തി, ആ കല്ലിന് നല്ല വേദനയൊക്കെ എടുത്തു. എങ്കിലും ആ കല്ല് ആദ്യത്തെ കല്ല് പ്രതികരിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിക്കാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടെ തന്നെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശില്പിയെ നോക്കിക്കിടന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങൾ പല ദിവസത്തെ ഈ കല്ലിനെ കൊത്തിയൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായി. ഈ മനോഹരമായ ശില്പത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമ്പലനടയിൽ ഈ ശില്പം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രൂപം. ഇതിനു മുന്നിൽ പൂക്കളും നേർച്ച കാഴ്ചകളും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ ഒരാൾ ആദ്യം കൊത്തിയ ആ കല്ലിനെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ആ കല്ലിനെ എടുത്ത് പുറത്തവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അവിടെ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാനും അതിനായിട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ കല്ലിനെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് തേങ്ങ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ കല്ലിനെ എറിയും. കല്ലിന് നന്നായിട്ട് നോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ കല്ല് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ തൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്ന ആ കല്ല് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നല്ല ശില്പമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിരികൾ കത്തിക്കുന്നു, പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കവയ്യാതെ ഈ കല്ല് പറയുകയാണ്, നീ എത്ര സുന്ദരനായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, എന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എറിയുക. അപ്പോൾ വിഗ്രഹമായ കല്ല് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വേദന സഹിച്ച് കിടന്നു, നല്ലതിനായിട്ടാണ് എന്ന ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് എന്നെ മനോഹരമാക്കി മാറ്റി. ഇപ്പം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ജീവിതം മനോഹരമായി തീരണമെങ്കിൽ, നല്ല ഭംഗിയുള്ളതായി തീരണമെങ്കിൽ ത്യാഗത്തിൻ്റെതായ വഴിയിലൂടെയെല്ലാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. ത്യാഗത്തിൻ്റെതായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെത്തി മിനുക്കി നല്ല മനോഹരമാക്കുകയാണ് നല്ല വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട്. നല്ല വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരുക്കുന്ന വഴിയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകാം, അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കണം. ഒപ്പം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകി നിങ്ങളെ വളർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. അതിനൊന്നേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, അധ്യാപകരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴത് ത്യാഗത്തിൻ്റെതായ വഴിയാണ്, കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെതായ വഴികളാണ്. ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളും ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുകയുള്ളൂ. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കി
സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരണം. അധ്യാപകരെ സ്നേഹിക്കണം, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് സാധ്യതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ സാധ്യത. വലിയവരായി തീരുവാനായിട്ട്, വലിയ നേതാവായി തീരുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ അനുകൂലമാക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാ. അതിന് പകരം പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ഒരിടത്തും എത്തിച്ചേരുകയില്ല. വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർജിച്ചു വേണം പോകുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഒരു കഴുകന്റെ കഥ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. കഴുകൻ നല്ല മനോഹരമായ കൂടൊക്കെ വെച്ചു, അതില് മുട്ടയിട്ട്, പക്ഷെ ഒരു മുട്ട ഉരുണ്ട് താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും അതൊക്കെ ഉരുണ്ട് താഴോട്ട് പോയി. താഴോട്ട് ചെന്ന് വീണ നാട്ടെ കോഴി അടയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത. ആ മുട്ട കോഴി അടയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വന്നു. അപ്പം കോഴി വിചാരിച്ചു, തള്ളക്കോഴി വിചാരിക്കുകയാണ്, ഈ മുട്ട ഞാൻ ഇട്ടതാണോ, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ആ കോഴി പതുക്കെ തൻ്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് കൊത്തി തൻ്റെ കീഴിലേക്ക് തന്നെ ആ മുട്ടയും വെച്ചു അടയിരുന്നു. കോഴിക്കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ഈ കഴുകിൻ്റെ മുട്ടയും വിരിഞ്ഞു. കോഴിക്കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കഴുകിൻ്റെ കുഞ്ഞും വളർന്നു വരികയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലുതായി. കഴുകിന് മറ്റേ കോഴികൾ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ കഴുകൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല താൻ കഴുകനാണ് എന്ന്. കോഴിയുടെ ഒപ്പം വളർന്നുകൊണ്ട് കോഴിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കോഴി തിന്നുന്ന പോലെ തന്നെ തിന്നുകയും പെരുമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരിക്കലും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കഴുകനിങ്ങനെ പറക്കുന്നത് കണ്ടു. നല്ല ചിറകുകളൊക്കെ വിരിച്ച് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി പറന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ കോഴിയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന കഴുകിനും വലിയ ആഗ്രഹം, തനിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറക്കുവാനായിട്ട് പറ്റിയെങ്കിലോ. തള്ളക്കോഴിയോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഉടനെ തള്ളക്കോഴി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വെറും കോഴികളാ, അത് കഴുകൻ. നമ്മൾ വെറും കോഴികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീറ്റയൊക്കെ തിന്ന് ഇതിലൊക്കെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ, പറക്കുവാനായിട്ടൊന്നും പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ കഴുകനും വിചാരിച്ചു, ശരിയാ, ഞാനും കോഴിയാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന്. ശിഷ്ടകാലം ആ കോഴിയോടൊപ്പം നടന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ. നമുക്ക് പല കഴിവുകളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട്. ദൈവം എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും നൽകി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ഉറക്കിക്കിടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടും നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അതൊക്കെ കണ്ടെടുത്തി മെച്ചപ്പെടുത്തി നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ ചേർന്നത്. നല്ല മനുഷ്യനായിത്തീരുവാനായിട്ട്, പഠനത്തോടൊപ്പം നല്ല വ്യക്തിത്വവും നല്ല സ്വഭാവവുമുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന നല്ല കഴിവുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അതിനായിട്ട് വേണം ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും. ആ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ നല്ല മനുഷ്യരായി നല്ല അറിവുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ട്. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? നല്ല അറിവ് നേടുന്നത് എന്തിനാ? അത് മറ്റുള്ളവർക്കായി കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ്. നല്ല അറിവുണ്ടായി, നല്ല കഴിവുകളുണ്ടായി, നല്ല ജോലി ലഭിക്കുന്നു, അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കായി കൊടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കൃപകളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി മാറും. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടാകണം. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് ഈ അധ്യയന വർഷം കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരായി നിങ്ങളെല്ലാവരും മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതിന് അധ്യാപകരൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്, നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും കണ്ടെത്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡേ ഇവിടെയും നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. കുട്ടികളിലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൂടുതൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാനായിട്ടും അവരെ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാനായിട്ടുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക. നല്ല കഴിവുള്ളവരായി മാറുവാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നേരായ വിധത്തിൽ നയിക്കേണ്ടതും എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുവാനായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടും പലതരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ
ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. Thank you, Father, for your inspiring and encouraging words. Education gives us roots, leadership gives us wings. Now, I request our beloved principal, Sister Sophia L.A.R., whose dedication, visionary leadership continue to motivate every nook corner of this institute to present the keynote address. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ റവറൻ ജോസഫ് മുണ്ടകിലച്ച, ഇവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഗീത മാഡം, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു ചാക്കോ, എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, ഏറെ വാത്സല്യമുള്ള കുട്ടികളെ, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീത മാഡത്തിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിലേറെ കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ദീപു സാറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യതയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തോടും അതിലുപരി തന്നെ വളരെയേറെ സ്നേഹത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെയാണ് ഈ വേദിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഇവിടെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിച്ച നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് ഞങ്ങളേവരും ഹൃദയപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കടന്നാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിജയം നേടിയെടുത്തത്. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളും ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഓരോ കുട്ടികളും പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും വാസനകളും നിറഞ്ഞവരാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകളും അവരുടെ കുറവുകളും കണ്ടറിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനും അവരത് സ്വീകരിക്കുവാനും ഇടയായതുകൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിലൊരു വിജയം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചത്. ഒത്തിരിയേറെ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പെരുമാറുകയും നല്ല രീതിയിൽ അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഏറെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നേടിയ എല്ലാ വിജയത്തിനും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളോടും നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വിജയം എന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമല്ല, മറിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ധാരാളം വിജയങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ മാത്രം സന്തോഷം നേടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ, വരാനിരിക്കുന്ന വിജയങ്ങളെ ഓർത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേടുവാനായിട്ടും ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും അവരോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഈ സ്കൂളിലെ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കുവാനുള്ളൊരു സമയം.
അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങളോടും കുട്ടികളോടും എല്ലാം ഉള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റീച്ചർ സെറിമണി നടത്തുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നാളെയുടെ നായകന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രയത്നിക്കുക. നല്ല നേതൃത്വം ഉണ്ടെങ്കിലേ നല്ല നാളെയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ നായകത്വം എന്നത് അടിപ്പകളാക്കി മറ്റുള്ളവരെ വയ്ക്കുവാനുള്ളതല്ല, അധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അത് സേവനത്തിനുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സംലഭ്യരാകുവാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ശബ്ദമായി തീരേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. അവർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ആയിരിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ യശസ്സും സ്കൂളിൻ്റെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല നായകന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു നാളെയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നിങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും സഹകരിക്കുകയും ഒരു പടിയും കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏതവസരത്തിലും ചുറുചുറുക്കോടുകൂടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും ഒരു നോ പറയാറില്ല. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വിജയം നേടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ അധ്യാപകരും നടത്തുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓത്ത് സെറിമണിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് നല്ലൊരു PTA ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും PTA നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ PTA നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് PTA പ്രസിഡൻറ്റിനും അതോടൊപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം, അഭിമാനം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും വരുന്ന നാളുകളിലും നല്ല വിജയത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, sister, for your encouraging and enlightening words. To add color and joy to today's celebration, our talented students of grade 6 are ready with a wonderful dance. கனவுல வாரதிய பிரைட்டானா யோசிக்கிற உன்ன பத்திய மண்டையில படி பொண்ணு ஏறலடி அழகுல உன்ன மிஞ்ச ஆள் இல்லடி மினிக்கு நீதாய நெஞ்ச குலுக்கி சிறுக்கி வடிய முட்டை கலக்கி அழகி போவாத ரொம்ப விலகி சிலுங்கி பொறாலே என்ன முழுங்கி സീമാതീത സൂര്യോദയ ദീപാങ്കുരം ആകാശം നിന്നിട്ടെന്നൊരു പൊന്മാനം മേലെ കണ്ടു കനവിൻ കോണിൽ കുളിരായി കുളിർ മഴ വരകായി കാട്ടു ചെമ്പകം പൂത്തോട്ടെ നാട്ടു തത്തമ്മ കേട്ടോട്ടെ
ഞാൻ നോക്കിയതെന്തും നീയല്ലാതെ ഒന്നില്ലെന്നും ഹരം കൊണ്ട് മാറിയ നെഞ്ചും കരവും മെല്ലെ നീട്ടിയ മൊഞ്ചും അരിപ്പട്ടി തെരഞ്ഞൊരു കല്ലാണേ ഷാഫിക്ക പറഞ്ഞൊരു ചൊല്ലാണേ അലവുക്ക് വിത്തൗട്ട് കൂട്ടാണേ അരിമുള്ള മനസ്സിന് തന്നാളേ അകലത്തിലിരിക്കണ ദറതാണേ അടുപ്പത്തിലിരിക്കല് കുറലാണേ തിടുക്കത്തിലൊരുങ്ങടി പെണ്ണാളേ അരിപ്പോം തിരിപ്പോം കളിയാണേ ഫ്രൈഡേ നൈറ്റിൽ ഞാനും നീയും തീപാരിക്കും US പോലെ KL7 അർമാദിക്കും ആകാശത്തിൽ അടർക്കെത്തി ഡൈവേടിക്കും വെടിച്ചില് മിന്നലടി കിണ്ടലടി വെടിക്കിട്ട് മൂടിൽ കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ഒടുക്കത്ത് പള്ളിപൊളി ചിതപ്പൊളി കളിവലി ചത്ത പച്ച ഉല്ലാസഗായികേ നിന്നായകനീ ഞാനേ എൻ കിന്നര വീണയിലീണം മീട്ടാൻ വന്നടയു വേഗം ഉന്മാദായി നീ നിന്നീല കണ്ണാൽ നീ എൻ സങ്കൽപ്പമേനി കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ നേർച്ച വച്ച മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിക്കും ഇടം കൊടുത്തേ കർത്താവേ നീ മനസ്സിന്റെ പാതി പകുത്തവൾക്കുള്ള പങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചതല്ലേ മാലാഖയെപ്പോൾ അവൾ പറന്നിറങ്ങി എന്റെ അൽത്താരക്കൂട്ടിൽ പ്രേമത്തിരി തെളിച്ചു പിന്നെ പഞ്ചാര പുഞ്ചിരി നീട്ടി തന്നു പെണ്ണെ ഞാൻ വിടില്ല ഒന്നേ ഞാൻ വിടില്ല Delightful performance. Let's give a big round of applause for our wonderful performers. The future depends on what you do today. This timeless words reminds us that true leaders shape tomorrow through the choices they make today. It is now time to witness one of the most prestigious moments of our celebration, the investiture ceremony. Today, we are not merely investing our young achievers with badges of office. We are entrusting them with the noble responsibility of leading with integrity, humanity, commitment, and compassion. To symbolize the spirit and responsibility of each office bearers, we shall now have the flag handover ceremony. I invite feminine teacher to lead the investiture ceremony. Good afternoon to everyone. Leadership is not about wearing a badge or a sash. It is about wearing responsibility with humility, integrity, and dedication. Today, we proudly witness the investiture ceremony of our young leaders who have been chosen to lead by example and inspiration. I also request our beloved principal, Sister Sophia Elia, to kindly join the manager on the stage and invest our leaders by presenting them with their badges.
May we welcome them with a warm and respectful round of applause. I also invite our newly elected leaders to come forward. The head boy and head girl stand as symbols of responsibility, confidence, and service. They are entrusted with the privilege of leading the school community with sincerity and commitment. May I now invite our newly elected head boy, Master Leo John, to kindly come forward to receive the sash and badge. I also invite our newly elected head girl, Kumari Giona Teresa Georgie, to kindly step forward to receive the school sash and badge. Congratulations to our head boy and head girl. Leadership flourishes through teamwork, dedication, and unity. Each house is strengthened by leaders who guide their members with enthusiasm and determination. We shall now invite our house leaders to receive their badges and sashes. First of all, I would like to welcome the captain of Blue House, Aditi A, onto the stage to receive the house sash and badge. As Vice Captain to come forward and receive the sash and badge.
would like to welcome the Deputy Captain of Blue House, Prayag MB, to receive the birds. Next, I would like to welcome the Captain of Greenhouse, Arpita Suresh, to stage to receive the Sergeant Birds of Greenhouse. Next, I would like to welcome Vice Captain of Greenhouse, Srihari S, to come forward and receive the Sergeant Birds. Next, I would like to call Navida Manchit, the Deputy Captain of Greenhouse. Next, it's time to call the Captain of Red House, Jala George, on the stage to receive the Sarge and Birds. Next, I would like to welcome the Vice Captain of Red House, Nijo Joyson, onto stage. I will call upon Blessed Sirek Benu as the Deputy Captain of Red House. Next, I would like to welcome the Captain of Yellow House, Treya Pradeep, to the stage.
Next, I would like to welcome the Vice Captain of Yellow House, Sijal Sumesh, onto the stage. Next, I would like to call the Deputy Captain of Yellow House, Christine Rennie, to come forward and receive the badge. Let's congratulate each of our newly invested leaders with a hearty round of applause as they accept their responsibilities with pride and commitment. May these young leaders always remember that true leadership lies not in authority but in service, not in power but in inspiring others through their actions. We wish them wisdom, courage, and success as they begin this remarkable journey of leadership. Next, we are moving to hand over the school flag to the head boy and houses leaders. So that, thank you, Father, for your presence. And now I would like to welcome Sister Sophia Elliott to lead the flag handovering ceremony. The school flag is not merely a symbol, it represents the honor, unity, and cherished values of our institution. May I now request our respected principal, Reverend Sister Sophia Elliott, to ceremoniously hand over the school flag to our head boy, Master Leo John, and our head girl, Kumari Giona Teresa Georgie, as a mark of the trust and confidence placed in their leadership. Next, I request the Blue House in-charge teacher, Anand Sir, to kindly step forward and present the flag to the captain of Blue House, Aditi A. Next, may I invite the greenhouse in-charge teacher, Sneha Simpson, to hand over the house flag to the captain, Arpita Suresh. I request the Red House in-charge teacher, Abhijit Sir, to hand over the house flag to the captain, Jala Jones. May I request Asha teacher to hand over the Yellow House flag to the captain, Treya Pradeep.
I request Priya Pradeep to receive the house flag. Next, we are going to start with our oath-taking ceremony. An oath is a solemn promise to uphold the values and responsibilities entrusted to us. I now invite our respected principal, Reverend Sister Sophia Elia, to initiate the investiture oath. And I now request our head boy, Master Leo John, to lead the oath with all the elected student leaders, repeating the pledge after him. The students of Infant Jesus Public School Mangalaram do hereby swear that we will perform our duties to the best of our ability, that we will respect all the rules and regulations and game them in true spirit for the honor of our school and the glory of our country. Congratulations to all our newly invested student leaders. May you lead with wisdom, courage, humility, and a deep sense of responsibility. I request all the office bearers to kindly take their respective seats. Let's acknowledge them once again with a warm and well-deserved round of applause. Next, we are moving with the investiture ceremony of our PTA executive members. Parents are our strongest partners in nurturing responsible, confident, and compassionate young leaders. It is now my privilege to invite our esteemed PTA executive members to the stage to grace this solemn occasion and witness the investiture ceremony. May I respectfully invite our PTA President, Mr. Biju Chako, and PTA Vice President, Mrs. Beena Rennie, along with the esteemed members of the PTA Executive Committee, to kindly come forward and take their places on the stage. Let's welcome them with a warm round of applause. PTA President Biju Chako, Vice President Beena Rennie, then PTA executive members, I will call the name so that all should come on the stage and participate in the investiture ceremony. Nitya Govidas TG, Sharat K. Shashi, Sanish CG, Mrinalini J, Yadakrishna K, Adina Mol Tia, Soumya Mol MS, Meera Anthony, Saranya KS, Edison B. John, Lima Matthew, Sheena Francis, Pradeep Pierce, Kannan PT, Christina Georgie, BG NV, BG Jays, Usha Bichukumar, Danya MB, Raji Jayan,
Salini S. Anu P. Krishnan. It is time to take oath by the executive members. The oath is the solemn promise to uphold the values of leadership, integrity, discipline, and service. It marks the beginning of a journey of responsibility and commitment for our future programs. Now I request our respected PTA President, Mr. Biju Chago, to kindly lead the oath-taking ceremony of our executive members. I, Biju Chako, do swear in the name of Almighty God that I will discharge my duties as the member of PTA, Infant Jesus Public School, Mangalaram, 2026-27, in the true spirit at my level best for the improvement of and glory of our school. Thank you, sir. Thank you all for your kind presence. Leadership is strengthened by the guidance and encouragement of dedicated parents and well-wishers. We are truly grateful to our esteemed PTA executive members for their notable presence and valuable support on this memorable occasion. On behalf of the management, principal, staff, and students of Infant Jesus Public School, I extend our heartfelt gratitude to each one of you for making this investiture ceremony truly a meaningful. May I now humbly request our respected PTA President and Vice President and the esteemed PTA executive members to kindly sign the official investitures register as a mark of their presence and blessings. Now I request the esteemed PTA members to kindly proceeding with the signing of the document. Thank you all. True leadership is reflected in service to the community. It is now my privilege to invite our respected Panchayat President, Mrs. Geeta Suresh, a committed leader, to deliver the felicitation. ബഹുമാന്യനായ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ,
ഫാദർ ജോസഫ് ഉണ്ടകൽ, ഈ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സിസ്റ്റർ സോഫിയ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, എൻ്റെ സഹമെമ്പർ കൂടിയായ ദീപു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിച്ച് ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയതിന് അനുമോദനം വാങ്ങിക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ, അതുപോലെ രക്ഷകർത്താക്കളെ, PTA ഭാരവാഹികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാനും കൂടി ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വിജയകരവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറക് വരിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കയറുമ്പോഴും ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മനസ്സിൽ അങ്കലാപ്പാണ്. എൻ്റെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരാക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യബോധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം വിജയമല്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെയും എല്ലാം കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അവർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരിയായ ഗൈഡൻസ് നൽകി ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ അവർ അശ്രാന്ത പരിശ്രമമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചെങ്കിലായി, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഇതുപോലെ ഒരു പരിശ്രമം കാണിക്കാറില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്കൂളിലും മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ A+ വേണം, അങ്ങനെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൽകി ഏറ്റവും പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉന്നത വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരും എല്ലാ അഭിനന്ദനത്തിന് അർഹരുമാണ്. നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുമോദനം വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തും ഇതുപോലെയുള്ള അനുമോദനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയും അതുപോലെ വിവേകപരമായും പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ വീടിനും നാടിനും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനുമൊക്കെ മൂല്യബോധമുള്ളവരായി വളരുവാൻ ജഗദീശനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your valuable message. The strength of a community lies in the dedication of those who serve it. It is now my privilege to invite our respected Panchayat member, Mr. Deepu Thomas Tekumkatil, a dedicated public representative, to deliver a felicitation address.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മംഗളാലം സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫാദർ ജോസഫ് മുണ്ടക്കൽ, PTA പ്രസിഡന്റ് ബിജു ചെറിയാൻ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീത സുരേഷ്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുകയും അതോടൊപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാദറും പ്രിൻസിപ്പാളും PTA പ്രസിഡൻ്റൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം നമ്മളെ ഇന്ന് കാരണവന്മാർ, ഇപ്പം നിലവിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായി പറയാനുള്ളത് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ചിന്താഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളെ ഇത്രയും ഫീസും കൊടുത്ത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളിൽ അത്യധികം പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കാരണവന്മാരുടെ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നിങ്ങൾ കാരണവന്മാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ വിജയത്തിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് +1 അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. ആ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കാരണവന്മാരെ സഹായിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി, നല്ല വിജയത്തിന് വേണ്ടി, നല്ല മാർക്ക് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി മൊബൈൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ട് കാരണവന്മാർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നത വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, അതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തലമുറയെ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന സാമൂഹിക ദ്രോഹികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ PTA ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇടവകാംഗങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും കൂടുതലായി നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your valuable words. It is now my privilege to invite our newly elected PTA president, whose dedication and commitment strengthen the partnership between parents and our school. We warmly welcome our new elected PTA president, Mr. Biju Chako, to facilitate the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ ജോസഫ് മുണ്ടക്കലച്ചൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സോഫിയ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫെമിന ടീച്ചർ, ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ മോൻസ് ജോസഫ്, സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ള പേരൻസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, അധ്യാപകരെ, ഒപ്പം അതിനേക്കാളുപരിയായി ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറാകാൻ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ,
ഇന്ന് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മെമ്മറിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവരോടൊപ്പം ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഈ മെമ്മറിയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഇവർക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇവരുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ രാത്രികളെ പകലാക്കി, പകലുകളെ രാത്രിയാക്കി ഇവരുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട്. അവരെയും അനുമോദിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ. കാരണം ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിലേക്ക് ഇവരെ നയിച്ച ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്കിവിടെ വിസ്മരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ ചില വാക്കുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. പക്ഷേ അതിലൊന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ. കാരണം അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് അവരവരുടെ കഷ്ടതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, നിങ്ങളോട് കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത്. ഇന്ന് ഇവരിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുൻപ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 2, 3, 4 പേര് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാഗ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിവിടുന്ന് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മക്കളെ, ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ, ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന്. സത്യത്തിൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം നന്നായി പൂർത്തിയാക്കി, ഒപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൽ വിജയം കൊയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണ്, ഞങ്ങൾ മാറിത്തരുന്നു. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ മാറിത്തന്നു, പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തു. ഒപ്പം ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വിജയത്തിൽ 100 വിജയവും കൊയ്തു പോകുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, തികച്ചും സ്കൂളിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല. ഞാൻ പറയും, ഇന്ന് ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ സ്കൂൾ ഒരു വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകുകയില്ല. കാരണം സ്കൂൾ അത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട്. കാരണം നീണ്ട 10, 12 വർഷമായി ഈ സ്കൂളിന്റെ ആ ഭിത്തികളിൽ ഓരോ മൂലകളിലും മുക്കിലും മൂലയിലും ചെന്ന് ഇവരിരുന്ന് പഠിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ മാറി തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറി ഇവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കാരണം അത് നിലയ്ക്കാത്ത ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളാണ്. കാരണം ഇവര് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലർ 10 വർഷം പഠിച്ചവരുണ്ട്, ചിലർ 12 വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ചവരുണ്ട്, അത് കുറവുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെ ഈ സ്കൂള് യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ടെർമിനേറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മൾ വേദനിക്കും. കാരണം നാളെ മുതൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് നമ്മൾക്കറിയത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ വേറൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടി നമ്മൾ പ്രൊമോഷനോടുകൂടി പോകുമ്പോൾ കമ്പനി വേദനിക്കും. കാരണം ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യക്തി പോകുന്നല്ലോ എന്ന്. അത് ഞാൻ ഇവരിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇവർ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്കൂൾ വേദനിക്കുന്നു. കാരണം ഇവർ ഇവിടുന്ന് നേടിയതാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇനി പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒപ്പം ഇവരുടെ ഈ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. കാരണം ഇവര് ഈ സ്കൂളിൽ സിസ്റ്റർ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരുടെ അവസാനത്തെ ദിനങ്ങളാണ്. കാരണം ഇവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങുക. സ്കൂള് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. പക്ഷെ ആ വേദന ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൈവിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. അതിന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്, പേരൻസ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ടിൽ ഇവർ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പോൾ സ്കൂള് ഈ വേദനയല്ല ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത്, ഇവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
ഇവർ കടന്നു ചെല്ലട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇവരുടെ പ്രവർത്തിച്ച അധ്യാപകരെയും പേരൻസിനെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവർ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളും നല്ല യുവത്വങ്ങളുമായി വളരട്ടെ, ഉയരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചെറിയൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി തരുന്നു. വല്ല തൂഫാനിലൊന്നും വിട്ടു പോകരുതേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
വിളിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സമ്മാനാർഹരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ദയവായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്നു. ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റീഡിംഗ് ഡേ കോമ്പറ്റീഷൻ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീത സുരേഷിനെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. റീഡിംഗ് ഡേ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹിന്ദി മത്സരങ്ങളിൽ LP വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നന്ദകിഷോർ അരുൺ. ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ശ്രീയ നബീൻ, സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ശ്രീയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. കാറ്റഗറി 2 ഹിന്ദി റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൃദ്യ ഹരിദാസ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് നവനീത് അരുൺ, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൃദ്യ ഹരിദാസ്, 7th standard. Second prize Navaneet Arun, 8th standard. Category 3 Hindi reading competition. First prize Adona Poli, 9th standard. Second prize Daniel Biju, 9th standard. കുട്ടികൾ വേഗം സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരിക. റീഡിംഗ് ഡേ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇമാ ഗോപൻ, 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ശ്രീബാല ജെ, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. First prize Ima Govan, second prize Sribala. Category 2 reading competition English. First prize Nakshatra Shine, 8th standard. Nakshatra. Second prize Hannah Teresa Thomas, 7th standard. Hannah Teresa. Reading competition English category 3 first prize Laya Jayan, 9th standard. Laya. Second prize Jana George, Gina Teresa. രണ്ട് പേരാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. ജന ജിയോണ. റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ മലയാള വിഭാഗമാണ്. കാറ്റഗറി 1 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സായിദേവ് ഹരി, ശ്രദ്ധ TS. സായിദേവ് ഹരി, ശ്രദ്ധ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ശ്രീയ നവീൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. ഫസ്റ്റ് സായിദേവ്, ശ്രദ്ധ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ശ്രീയ നവി. മലയാളം റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ കാറ്റഗറി 2 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാർട്ടീന റിക്സോൺ,
Standard 7, Martina Ritson. Second prize, Christine Rennie. Standard 8, Christine Rennie. Category 3, Reading Competition Malayalam. First prize, Giona. Second prize, Adona Poli. First prize, Giona. Second prize, Adona Poli. അടുത്തതായി ജൂൺ 5 വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ദിനം പ്രമാണിച്ച് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിൽ സമ്മാനാർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനമാണ്. സ്പീച്ച് കാറ്റഗറി 1, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വേദ കെ മനു. വേദ കെ മനു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. Second prize, Anirudh Suraj. Second prize, Anirudh Suraj. Speech category 2, first prize, Ria Elsa Ebi. Ria Elsa, first prize. Second prize, Danmaya S. Second prize, Danmaya S. Third prize, Teresa Matthew. Third prize, Teresa Matthew. പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപന്യാസ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിക്കുന്നു. ഉപന്യാസ മത്സരം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഡോണ പോളി. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഡാനിയൽ ബിജു. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഡോണ പോളി. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഡാനിയൽ ബിജു. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമ്മാനാർഹരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം സമ്മാനദാനത്തിനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഗീതാ സുരേഷിനോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മോൻ ജോസഫ് സാറ് കിടങ്ങൂരെത്തി തന്നെ 2-3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒന്ന് അവനവൻ്റെ സീറ്റിൽ ഒന്നിരിക്കുക. കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവരും സീറ്റിലൊന്നിരിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. അതുവരെയുള്ളൊരു സമയം ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് ഇരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വാർഷികാഘോഷം, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയത്തിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ലഭിക്കാത്തവർ കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വിജയങ്ങളുണ്ടാവുക പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ്. പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എത്രയോ പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ നിലയിലെത്തിയത്. കടുത്തുരുത്തിയിൽ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിനായിട്ടൊക്കെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം വടവാതൂർ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ
സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസ് ജോസഫ് സാറ്. സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ കണ്ടതാണ് എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്ന് നന്മ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. അവിടെ നിന്നൊക്കെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് താഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പടിപടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി കയറി വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം വലിയ സ്ഥാനം കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരു മലയോളം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലേ അതിൻ്റെ താഴ്വാരത്തെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകണം. വിജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ തന്നെയുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുക. ഇപ്പം മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നല്ല പ്രചോദനമായ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മഹത് വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടാവുക. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുനാളിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പണ്ടൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുത്തച്ഛിമാരുടെയൊക്കെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന കുട്ടികൾ കഥകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഞാനും കഥ കേൾക്കുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. കഥയൊന്ന് പറയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചെല്ലും. അപ്പോൾ കഥകൾ പറയും. നല്ല ഗുണപാഠ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിന് തോന്നും ഇതുപോലെ നല്ല വ്യക്തികളായി മാറണമെന്ന്. അപ്പം നല്ല ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ആ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആ ചിന്തകൾ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടം വളർന്നു വരിക. അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്തകളും ഇതാണ്. നന്മയിലേക്ക് ഉദിക്കുവാനായിട്ട്, ഉന്നതത്തിലേക്ക് കയറി വരുവാനായിട്ട് നല്ല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം. അതിന് സാധിക്കുക നല്ല കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് സാറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കൈയടിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. Staff, welcome to Infant Jesus Public School. All of you, please give a big round of applause to welcome our Honorable Minister. Success is dependent on efforts, as it is the sum of all efforts. Yet another academic year of success and achievement unfolded with an honor conferred on 25-26 batch of students in the CBSE board examination. Talent and skills are the crops that are nurtured, groomed, and given all possible opportunities to grow and bloom. Merit Day is a celebration of the harvest of this crop. This is a much awaited event in every student's life, as it gives the returns to the efforts put in by the students throughout their academic endeavor. The fruit of hard work and discipline will finally be reaped. Let's begin the Merit Day award distribution ceremony. Before moving on, let me introduce a person, a true leader who never forgets the people and institution that shape the community. Long before assuming the esteemed office, he was known to as a caring representative and a familiar, encouraging presence in our school. Whether as a respected MLA or now as a minister, he has always found time to be with us, celebrating our achievement, encouraging our students, and extending his wholehearted support to our institution. His enduring affection for our school and his constant presence at our important occasions have made him much more than a distinguished guest. He is a cherished member of our school family. Sir, your simplicity, accessibility, and unwavering encouragement continue to inspire us. We are deeply honored by your gracious presence at our Merit Day and Investor Ceremony.
We are truly delighted to have you with us once again. Welcome, sir. It is now our proud privilege to invite our esteemed chief guest, Honorable Minister Advocate Mons Joseph, to the stage to receive the Ponnada, his humble token of our love, respect, and heartfelt gratitude. Sir, please welcome onto the stage. May I request our respected manager, Reverend Father Joseph Mundakil, and our principal Sister Sophia, and all allowed to kindly come forward to honor and distinguish guests with the Ponnada. A lamp does not speak, yet it spreads light. In the same way, true knowledge shines through our actions. We thank you for your patience as the arrival of our chief guest was delayed. Now that our esteemed chief guest has arrived, we are pleased to proceed with the ceremonial lighting of the lamp. I respectfully invite our esteemed dignitaries to light the ceremonial lamp and inaugurate today's celebration. Now, I kindly request our honored dignitaries to kindly distribute the mementos and certificates to the meritorious students. True merit is like a river. The deeper it is, the less noise it makes. Infant Jesus Public School is much privileged to announce the meritorious student before us. I request our honorable chief guest and other dignitaries to come onto the dais to hand over the mementos to our student. First, I would like to call Shankar Dev A, who has scored 95% in the CBSE board exam, onto the dais to receive the mementos from the distinguished guest. I request each parent to accompany with your child onto the dais. Shankar Dev's parents are requested to come onto the dais. Next, Adityan R.
Penny. Gautam Govin G. Gautam Govin. Lokesh M. Vinod. Lokesh M. Vinod. Lokesh M. Vinod. Manu Binu. Manu Binu. Nitish Kea. Nitish Kea. Thank you, sir. Thank you, Father. Thank you, all of the dignitaries. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദരണീയനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ റവറൻ ഫാദർ ജോസഫ് മുണ്ടകിലച്ചൻ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സോഫിയ സിസ്റ്റർ, പ്രിയങ്കരിയായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീത സുരേഷ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ദീപു തേക്കങ്കാട്ടിൽ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു ചാക്കോ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭകളെ, ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മംഗളാരാം ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ മംഗളാശംസകളും നേരുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ മെരിറ്റ് ഡേ ഇന്ന് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു പുണ്യദിനമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. പഠിച്ച് മിടുക്കരായി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭകളെ അനുമോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചടങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഈ ചടങ്ങിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പരിശ്രമശാലികളായി, കൂടുതൽ മിടുക്കന്മാരുമായി ഉന്നതമായ വിജയം ജീവിതത്തിലുടനീളം തുടരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഭാവിയിൽ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ല നിലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ, മംഗളാരം സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ മാനേജർ ജോസഫ് മുണ്ടകിലച്ചനടക്കം സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലും പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം നടത്തുന്ന തീക്ഷ്ണമായ പരിശ്രമം സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നല്ല നിലവാരത്തിലും നല്ല നിലയിലും നമ്മുടെ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതലക്കാരായി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭകൾ, ഹെഡ് ബോയ്, ഹെഡ് ഗേൾ, അവർ നല്ല നിലയിൽ സേവനം ചെയ്ത മുൻകാലത്തെ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ പോലെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ഹെഡ് ബോയ്, ഹെഡ് ഗേൾ, പഴയ സ്കൂൾ ലീഡറും സ്കൂൾ ചെയർപേഴ്സണുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പേര് മാറ്റത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്കൂൾ ലീഡർ, ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോളേജിലേക്ക് വന്നാൽ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഒരു ചെയർമാൻ,
ഇവിടെ താഴെയുണ്ട്. ഞാനും ഒരു കോളേജിൽ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. ഭാവിയിൽ വിവിധങ്ങളായ നിലയിൽ ഉയർന്നു വരുവാൻ നമ്മളിന്ന് അനുമോദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചുമതലയേൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭകൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ഈ മംഗളകർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ജോസഫ് മുണ്ടക്കൽ അച്ഛൻ എന്നെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കുറേ സമയം കൂടുതൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അച്ഛൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്തുവാൻ നേരത്തെ തന്നെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് നിയമസഭ പിരിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കുറേ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് രാത്രി വൈകി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെളുപ്പിനെയാണ് പോകുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ തുടർച്ചയായി പരിപാടികളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. വൈകിയതായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത്. കാരണം അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം മാറ്റിവെക്കാതെ ഇവിടെ കൃത്യമായി വന്നു, ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത്, വാക്ക് പാലിച്ചു എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അത്രയേറെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ മംഗളരാം സ്കൂളിനെ തുടക്കം മുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിയാണ് ഞാൻ. ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പരിപാടികളിലൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതുവരെ എല്ലാത്തിലും വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാനേജരായിരിക്കുന്ന മുണ്ടക്കൽ അച്ഛനും കടുത്തുരുത്തിപ്പള്ളിയും കുറേ കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു. കടുത്തുരുത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നാണ് പൊതുജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. അതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് മുണ്ടക്കൽ അച്ഛനുമൊക്കെ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ, സൗഹൃദത്തോടെ, സഹോദരതുല്യമായ സൗഹൃദത്തോടെ, എന്നാൽ ആത്മീയമായ നിറവോടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്നും ആ അനുഗ്രഹം തുടരുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അച്ഛനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. സിസ്റ്ററോടും ബാക്കി നമ്മുടെ മെമ്പർ പ്രിയങ്കനായിട്ടുള്ള ദീപു തേക്കങ്കാട്ടിലും PTA പ്രസിഡന്റും എല്ലാവരോടും, നിങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസംഗമം ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Father and sister, let us congratulate every award winner with a huge round of applause. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every memorable event concludes with sincere words of gratitude. I now invite Shangadeep, our former student, to propose the word of thanks. Good afternoon, everyone. As the outgoing head boy, it's my privilege to offer the word of thanks on this merit day. We are incredibly grateful to our chief guest, Honorable MLA Sri Mons Joseph Sir. Despite your busy public schedule, you took the time to be here with us today, and your words have given us genuine inspiration. Thank you, sir. Next, I would like to express my gratitude to our respected Panchayat President, Mrs. Geeta Suresh, for gracing this event and for your continuous leadership and support towards the development of our school. Thank you. I also extend our thanks to our dedicated board member, Mr. Deepu Thomas Tekumgatil. We truly appreciate your constant availability and the active interest you take in the welfare of our institution. Thank you. Next, to our manager, Father Joseph Mundakel, thank you for your work behind the scenes to provide the strong foundation and resource our school stands on. We truly appreciate your constant backing. Thank you, sir. To our principal, Sister Sophia, thank you for your daily leadership and for keeping our standards high. Your steady presence keeps all of us focused and moving in the right direction. Thank you. Thank you to our PTA President, Mr. Biju Chako, for always bridging the gap between our homes and the school. Your ongoing support is essential for coordinating major events like this.
Thank you. To our teachers, thank you for your guidance and dedication throughout the academic year. Your efforts in the classroom and your support during our assessments are the real driving force behind these awards. Thank you, teachers. To the parents, thank you for your constant support and encouragement at home. Your backing behind the scenes is what gives us the confidence to achieve and stand on the stage today. Thank you. A huge congratulations to my fellow students and all the award winners. Your hard work has raised the bar for our entire school, and you should be incredibly proud of yourself. Thank you. Finally, thank you to the non-teaching staffs and everyone who worked hard to make today run so smoothly. Thank you all and have a great day ahead. Thank you. Thank you, Shankar. As we conclude today's investiture ceremony and Merit Day, let us remember that leadership is earned through service and success is achieved through dedication and perseverance. Thank you all for your gracious presence and wholehearted participation. All of you, get ready for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय दादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय